परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा होए। ग्रेस है जी प्रार्थना भवन वालों सारिਆਂ ਦਾ स्वागत करते हैं। सब ਨੂੰ जय मसीह दी। परमेश्वर का धन्यवाद है कि परमेश्वर ने अज अच्छा समा साडे जीवन दे विच दिता और सानू पता ही है जिस तरह सारे लोगों को कि जदों का भी ये लॉकडाउन चल रहा है और असी सारे इकट्ठे नहीं हो रहे, पर फिर भी प्रभु दे जो सानू प्रभु ने मीडिया दिता है, माध्यम दिता है, नैट के राही, यूट्यूब के राही, फेसबुक के राही असी परमेश्वर के वचन को सुन रहे हैं जां पहुँचा रहे हैं, तो असी परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। इस अच्छी सुविधा लिए भी परमेश्वर का शुक्र करते हैं जो परमेश्वर ने सानू दित्तियां हैं। तो आइए असी अज परमेश्वर के पवित्र वचन के वाल जावांगे और अज का जो वचन है मैं सवेरे परमेश्वर के वचन के विचों पढ़ रहा सीगा, तो परमेश्वर ने उस वचन के विचों काफ़ी कुछ गल्लां जिहड़ियां मैनूं दित्तियां। आइए असी उस परमेश्वर के वचन के उत्ते अज गौर करांगे कि परमेश्वर का वचन जिहड़ा है वो साडे लई जीवन की रोटी है, साडे आत्मा की खुराक है। जिस तरह साडे शरीर के लिए सानू रोटी की जरूरत है या मैडिसन की जरूरत है, हरेक होर चीज़ों की जरूरत है, कपड़े की जरूरत है, इस तरह साड़ी आत्मा की खुराक परमेश्वर का वचन है। हालेलुया। साड़ी आत्मा अगर स्ट्रोंग होनी है, आत्मा दे विच अगे बढ़ना सी, तो परमेश्वर का वचन सानू पढ़ना तो सुनना बहुत जरूरी है कि वो मुताबिक चलना जिहड़ा सब तो वड्डी गल है। आइए उत्पत्ति की किताब उहदा 26 अध्याय कढ़िए। अज कुछ बीज के बारे मैं दसना चाहता कि जो बीज बीजना साडे लई कितना जरूरी है, क्योंकि असी कई बार सोचते हैं शायद साडा जीवन इसे तरह ही है, पर नहीं, बीज बीजना साडे वास्ते बहुत जरूरी है। और बीज के बारे देखांगे कुछ गल्लां प्रभु के वचन के देखांगे। 26 अध्याय उत्पत्ति 26 अध्याय उहदा अगर शुरू तो आप पढ़ लीए थोड़ा, ताकि कुछ गल्लां आपां सीख सकांगे उहदे विचों। हाँ जी पढ़ो। हाँ बस इतों असी परमेश्वर के वचन थोड़ा रुकांगे और फिर अगे चलांगे उस तो। और इत्थे मैं दोबारा तुहाडे लई पढ़ना चाहुंदा क्योंकि फिर सारिਆਂ ਨੂੰ पता लगूगा। उस देश विच एक काल पहले काल तो बिना जिहड़ा अब्राहम के दिनां विच पै गया, तो इसहाक अबीमलक कोल जिहड़ा फिलिस्तियां दा राजा सी गरार नूं चला गया। तद यहोवा ने उहनूं दर्शन दे के आख्या, मिस्र नूं ना उतरी, पर उस देश विच वसी जिहड़ा मैं तैनूं दसांगा। हालेलुया। तो इत्थे असीं देखदे हां अब्राहम के समय इसहाक दा जिहड़ा पिता सीगा अब्राहम, उहदे समय भी एक काल पिया सीगा, पर की हो गया अब्राहम लिखा जदों उत्पत्ति 13 अध्याय असीं पढ़दे हां ते उत्पत्ति 13 अध्याय के पहले और दूसरे बच्चे च लिखा अब्राहम मिस्र तो उताह नूं आया। मिस्र अब्राहम और उहदा भतीजा लूत और जो कुछ उनके कोल सीगा वो सारे कुछ लैके मिस्र देश तो दक्षिण दी वल उताह नूं आए। इहदा मतलब अब्राहम मिस्र विच गया, पर परमेश्वर ने उस समय काल सीगा, पर इस समय इसहाक दे समय जो अब्राहम दा बेटा इसहाक सीगा उहदे समय भी एक काल पिया। और परमेश्वर ने लिखा वो उस देश दे विच पहले काल दे नालों पहले काल दिनां तो बिना उस जिहड़ा सीगा काल सी बहुत ज़्यादा सी। और परमेश्वर ने फिर लिखा वो अबीमलक कोल जिहड़ा फिलिस्तियां दा राजा सी गरार नूं चला गया, तो परमेश्वर ने फिर लिखा उन्होंने दर्शन दिता, यहोवा ने उन्होंने दर्शन दिता, तो इसहाक नूं परमेश्वर ने की क्या, परमेश्वर ने क्या, तू मिस्र नूं ना उतरी। हालेलुया। इहदा मतलब इत्थे जो पढ़ते हैं तो बहुत बड़ा एक संदेश है इस जगह के उत्ते, पर उस ते गौर नहीं करांगे क्योंकि बहुत बड़ा एक मैसेज इहदे उत्ते असीं सीख सकते हैं। तो उन्हें कहा तू मिस्र नूं ना उतरी। इहदा मतलब जिहड़ा मिस्र सीगा, मिस्र एक उतरने वाली जगह सी। उतरने वाली मतलब नीवी जगह, जिन्हों आप उतरते किहड़ी जगह नूं उतरते आपां
मतलब जिथे नूं नीमा पासा होवे। ਇਹਦਾ मतलब परमेश्वर ने कहा तू मिस्र नूं ना उतरी। ਇਹਦਾ मतलब वो कित्थे सीगा, वो एक ਉੱਚੀ जगह ते सीगा। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਮਿਸਰ ਇੱਕ ਐਸਾ ਜਗ੍ਹਾ, ਮਿਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਟੀ ਸੀ, ਮਿਸਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਧਨ ਦੌਲਤ ਸੀ, ਮਿਸਰ ਅੰਦਰ ਸਭ ਕੁਝ ਸੀਗਾ। ਪਰ ਮਿਸਰ ਇੱਕ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦਾ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਬਾਈਬਲ 'ਚੋਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਇਸਰਾਏਲੀ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਮਿਸਰ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਮਿਸਰ ਵਿੱਚ ਗੁਲਾਮ ਹੋ ਕੇ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਮਿਸਰ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਗਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ 430 ਸਾਲ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਗੁਲਾਮੀ ਕੀਤੀ ਮਿਸਰ ਦੀ। ਅਤੇ ਮਿਸਰ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਮਿਸਰ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਮਿਸਰ ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸੀਗੀ ਉਹ ਇੱਕ ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸੀਗੀ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੋਂ ਡਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹ ਲੋਕ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹ ਲੋਕ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਤਾਂ ਹੈ ਸੀ, ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਸੀ, ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੋਂ ਡਰਨ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਸਟੋਰੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੰਜੀਲ 10 ਅਧਿਆਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਇੱਕ ਬੰਦਾ, ਉਹ ਜਰੀਹੋ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ, ਜਰੀਹੋ ਔਰ ਮਿਸਰ, ਔਰ ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਉਹ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਰੀਹੋ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉੱਪਰਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਰੀਹੋ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਥੱਲੇ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ। ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਥਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਯਰੂਸ਼ਲਮ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਇਸਹਾਕ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਮਿਸਰ ਨੂੰ ਨਾ ਉਤਰੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਮਿਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪਾਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਰਨਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਕਰਨਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੀ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਕਰਨਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਮਿਸਰ ਨੂੰ ਨਾ ਉਤਰੀ, ਪਰ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਸੀ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਦੇਖੋ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਪਰ ਤੂੰ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਸੀ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗਾ। ਪਰ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਉਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਇਸਹਾਕ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਰੁਕ ਗਿਆ। ਔਰ ਫਿਰ ਲਿਖਿਆ ਅਗਲੀ ਜਦੋਂ ਤੀਸਰਾ ਵਚਨ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਤੂੰ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਾ ਟਿਕੀ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਹੋਵਾਂਗਾ ਔਰ ਤੈਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦਿਆਂਗਾ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਔਰ ਤੇਰੀ ਅੰਸ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦਿਆਂਗਾ। ਮੈਂ ਉਸ ਸਹੁੰ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਪਿਤਾ ਅਬਰਾਹਮ ਨਾਲ ਖਾਧੀ ਸੀ ਪੂਰੀ ਕਰਾਂਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜੀ ਸਹੁੰ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਪਿਓ ਨਾਲ ਖਾਧੀ ਸੀ, ਅਬਰਾਹਮ ਨਾਲ ਪਿਤਾ ਨਾਲ ਖਾਧੀ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੈ। ਆਪਣਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜੋ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੈ। ਔਰ ਅਗਲੀਆਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਵਚਨ 'ਚ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ। ਪੜ੍ਹੀ ਅਗਲਾ ਵੀ 4 ਵਚਨ ਤੋਂ। ਹਾਂ ਬਸ ਇੱਥੇ ਕੀ ਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਹਿੰਦਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਉਸ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਔਰ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਅੰਸ ਨੂੰ ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਤਾਰਿਆਂ ਵਾਂਗਰ ਕੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਵਧਾਵਾਂਗਾ, ਔਰ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਅੰਸ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦਿਆਂਗਾ ਅਤੇ ਤੇਰੀ ਅੰਸ ਤੋਂ ਧਰਤੀ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਕੀ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਬਰਕਤ ਪਾਉਣਗੀਆਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਾਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਜਿੱਥੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਾਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਰੁਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਾਨੂੰ ਚੱਲਣ ਲਈ ਕਹਿੰਦਾ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਜੋ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰੇ ਕਾਰਨ ਤੇਰੀ ਅੰਸ ਤੋਂ ਧਰਤੀ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਕੀ ਪਾਉਣਗੀਆਂ, ਬਰਕਤ ਪਾਉਣਗੀਆਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਾਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇਣੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਬਰਕਤ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਬਲਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦੂਜੇ ਲੋਕ ਕੀ ਕਰਨ, ਬਰਕਤ ਪਾਉਣ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਾਡੀ ਅੰਸ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਦੂਸਰੇ ਲੋਕ ਬਰਕਤ ਪਾਉਣ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਪਰ ਉੱਥੇ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਹਦੀ 5ਵੇਂ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਅਬਰਾਹਮ ਨੇ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਉਂ ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਹਿੰਦਾ ਅਬਰਾਹਮ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਇਸਹਾਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿਤਾ ਸੀ ਅਬਰਾਹਮ,
कहता अब्राहम ने की कीता, मेरी आवाज़ नूं सुनिया है। हालेलुया। देखो अज असी अगर माँ प्यो जड़े है, अज असी परमेश्वर की आवाज़ नूं सुनते हैं, जो परमेश्वर कहता वो करने तैयार होने आ, तो वही आशीष जिहड़ी है परमेश्वर साड़ी अंश नूं आने वाली पीढ़ी नूं परमेश्वर देऊगा। हालेलुया। तो अज उस बारे आप कुछ गल्लां सीखण वास्ते जा रहे हैं। तो लिखा पहली गल आ, अब्राहम ने परमेश्वर की आवाज़ नूं की कीता जी, सुनिया। ਉਹਦੇ अंदर ਸੁਭਾਅ ਸੀਗਾ। ਆਪਾਂ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਉਤਪਤੀ 'ਚ ਆਪਾਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਿ ਅਬਰਾਹਮ ਕੀ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਜੀ ਸੁਣਦਾ ਸੀਗਾ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਅਬਰਾਹਮ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਕੀ ਹਾਂ ਜੀ, ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ, ਅਬਰਾਹਮ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਅੱਜ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਗਵਾਚ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਨਾ, कई बार प्रभु सानूं लभदा रहिंदा, असीं गवाच जाने, फिर असीं कित्थे गवाचे हुंदे, बरकतां ही लभदे रहिंदे आ, बरकतां ही लभदे रहिंदे आ, पर वो साडीआं बरकतां कदे गवाचियां होईआं नहीं आ। क्योंकि परमेश्वर ने वायदा कीता कि ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਮੰਨੋਗੇ, ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣੋਗੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਪੈ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਭੱਜਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਪਏਗੀ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਅਬਰਾਹਮ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਆ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ, ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਆ ਮੇਰੇ ਫਰਜ਼ਾਂ ਨੂੰ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਕੁਛ ਫਰਜ਼ ਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਜੋ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਆ, कि असी साडा फर्ज है असी उसनूं करिए। साडा फर्ज की आ, साडा फर्ज आ असी प्रार्थना करिए, असी प्रभु का धन्नवाद करिए। हालेलुया। ओहदियां भलाइयां लई। ते पर लिखिया अब्राहम की करदा सीगा, अब्राहम जिथे भी गया बाइबल दसदी है उन्हें एक जगवेदी अपने लिए बनाई, मतलब परमेश्वर का धन्नवाद करने लई, परमेश्वर की शुक्रगुजारी करने वास्ते उस परमेश्वर के फर्जां नूं की करदा रहा, पूरा करदा रहा। फिर अगे अगली लिखा अते परमेश्वर के हुक्म, परमेश्वर के हुक्मां नूं की करदा रहा, वो पूरा करदा रहा, मनदा रहा। तो प्रभु के हुक्म की आ, बाइबल के अंदर 10 हुक्म है। तो पहला हुक्म किहड़ा है जी, पहला हुक्म कि तू इको परमेश्वर की कर आराधना कर। हालेलुया। जिहड़ा पहला हुक्म है तू एक ही परमेश्वर की कर आराधना कर। तो अब्राहम की कर रहा सीगा, परमेश्वर के हुक्मां की कर रहा सीगा जी, पालना कर रहा सीगा। हालेलुया। इस करके असी भी प्रभु के हुक्मां नूं जदों पालना करांगे, परमेश्वर की आवाज़ नूं सुनांगे, उहदे फर्जां नूं पूरा करांगे, उहदे हुक्मां नूं मन्नांगे, तो सचमुच परमेश्वर साडी अंश नूं आशीष देऊगा। और फिर अगली गल आ उहदियां विधियां, परमेश्वर ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਿਧੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ अगर तुसीं मेरियां विधियां नूं मन ला के, लूका कूच ਦੀ किताब 15 ਦੇ 26 वचन ਦੇ ਵਿੱਚ लिखिया, अगर तुसीं मेरियां विधियां नूं मन ला के सुनोगे तो मेरे हुक्मां नूं पूरा करोगे, तो कहता ਜਿਹੜੀਆਂ बीमारियां मैं मिस्रियां उत्ते पाईयां तुहाडे ते नहीं पावांगा। मैं तुहानूं चंगा करने वाला परमेश्वर है, मैं तुहानूं नरोया करने वाला परमेश्वर है। और फिर लिखिया विधियां अते लिखिया मेरी व्यवस्था की पालना की है। हालेलुया। इत्थे पंज गल्लां आ, कहता उन्हें मेरी व्यवस्था की कीती आ, पालना की है। तो प्रभु जिस समय मूसा के मरण तो बाद यहोशुआ दे नाल परमेश्वर गल करदा, तो यहोशुआ की किताब दे विच लिखिया 1:8 विच प्रभु ने उन्होंने कहा ये व्यवस्था की पोथी तेरे मूँह तो कभी बखरी ना होवे। परमेश्वर की व्यवस्था की है, ये परमेश्वर का वचन, ये परमेश्वर दीयां गल्लां। हालेलुया। ये व्यवस्था जिहड़ी है, ये परमेश्वर दीयां गल्लां जिहड़ियां साडे मूँह तो कभी बखरियां होणियां नहीं चाहिदियां। ते परमेश्वर साडी अंश नूं की करूगा जी, वधाऊगा। ते कहंदा ते धरती दियां, तेरी अंश तो धरती दियां सारियां कौमां की करनगियां बरकत पाउणगियां। इहदा मतलब साडे परिवार तो, साडे बच्चों तो, साडी अंश तो धरती के जिहड़े घराणे की पाउणगे जी, आशीष पाउणगे, बरकत पाउणगे। इहदा मतलब अब्राहम ने की कीता, परमेश्वर की पहली गल परमेश्वर की आवाज़ नूं सुनिया। तो असी भी की करना, परमेश्वर की आवाज़ नूं सुनना है। हालेलुया। जो परमेश्वर की आवाज़ नूं सुनांगे तो सचमुच परमेश्वर साडी अंश नूं की करूगा, वधाऊगा, आशीष वाले बनाऊगा। दूसरी गल उहदे फर्जां नूं की कीता, पूरा कीता। और तीसरी गल उहदे हुक्मां नूं मन्निया। और चौथी गल उहदियां विधियां नूं, ते पंजवीं गल उहदी व्यवस्था नूं वो नाल लैके चलिया। इसदा मतलब परमेश्वर की व्यवस्था की है, परमेश्वर का वचन आ। ते परमेश्वर अपने वचन तो बाहर हो के कभी भी काम करता नहीं आ। हालेलुया।
ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਲੋਕ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਦੌੜੇ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਚਮਤਕਾਰਾਂ ਪਿੱਛੇ ਦੌੜੇ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਿੱਛੇ ਦੌੜੇ ਫਿਰਦੇ, ਧਨ ਦੌਲਤ ਪਿੱਛੇ ਦੌੜੇ ਫਿਰਦੇ, ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆਪਣੇ ਵਚਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਕੇ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਆਪਣੀ ਵਿਵਸਥਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਬਰਕਤ ਪਾਉਣੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਬਰਕਤ ਪਾਏ, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਪਾਉਣ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਦੂਸਰੇ ਆਸ਼ੀਸ਼ਿਤ ਹੋਣ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ? ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਪੈਣਾ। ਔਰ ਆਈਏ ਅਸੀਂ ਉਸ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਵੱਲ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਹੁਤ ਗੱਲਾਂ ਇਹਦੇ ਸਿੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਹੈਗੀਆਂ। ਉਹਦੀ 12ਵਾਂ ਵਚਨ ਪੜ੍ਹੀਏ। ਹਾਂ ਹਾਂ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਦੇਖੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਲਿਖਿਆ ਇੱਥੇ 12 ਆਇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਅਸਲੀ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬੀਜ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਬਚਨ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਇਸਹਾਕ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ, ਔਰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਜਿੱਥੇ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਜਿਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਊਂਗਾ ਉੱਥੇ ਰਹਿਣਾ ਆ, ਤੂੰ ਮਿਸਰ ਨੂੰ ਉਤਰਨਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਔਰ ਉਹਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ। ਉਸ ਕਾਲ ਸੀਗਾ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਹਿੱਲਿਆ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਮਤਲਬ ਕਮੀ ਸੀਗੀ, ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਕਾਲ ਪੈ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਨਾ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ, ਨਾ ਪੀਣ ਵਾਸਤੇ, ਨਾ ਕੁਛ ਬਰਤਨ ਵਾਸਤੇ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨੇ ਛੱਡਿਆ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਇਸਹਾਕ ਨੇ ਉਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜੀ? ਬੀਜਿਆ, ਅਤੇ ਉਸੇ ਸਾਲ 100 ਗੁਣਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦਿੱਤੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਨੇ ਕਾਲ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਹੜੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਬੀਜ ਬੀਜਿਆ ਜੀ? ਕਾਲ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਕਾਲ ਸੀਗਾ ਉਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਪਰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦਿਆਂਗਾ, ਤੇਰੀ ਅੰਸ਼ ਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦਿਆਂਗਾ, ਤੈਨੂੰ ਵਧਾਵਾਂਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਬੀਜ ਬੀਜਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਦੇਖੋ ਜਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਬੀਜ ਨਹੀਂ ਬੀਜਦੇ ਤਦ ਤੱਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੋ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਪਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਗਰ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਕਿੰਨੀ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਦੱਸਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਤਮਾ ਵਿੱਚ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਆਤਮਾ ਵਿੱਚ ਵਧਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ? ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅੱਗੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ? ਸਟਰੋਂਗ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਆਤਮਾ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਜੇ ਸੰਸਾਰਿਕ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਵਧਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਸੰਸਾਰਿਕ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ, ਹਰੇਕ ਬੰਦਾ ਧਨਵਾਨ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਹਰੇਕ ਬੰਦਾ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਗਰੀਬ ਰਵਾਂ, ਮੈਂ ਹਰੇਕ ਟਾਈਮ ਮੰਗਦਾ ਹੀ ਰਵਾਂ। ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਅਮੀਰ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣਾ ਬੀਜ ਤੇ ਬੀਜਣਾ ਹੀ ਪਊਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆਪਣਾ ਬੀਜ ਬੀਜਣਾ ਪਊਗਾ। ਦਸਵੰਧ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਹੈ। ਦਸਵੰਧ ਕਿਹਦਾ ਹੈ ਜੀ? ਦਸਵੰਧ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਆਪਣਾ ਬੀਜ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? ਬੀਜ ਬੀਜਣਾ ਪਊਗਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਉਸ ਬੀਜ ਜਦੋਂ ਉੱਗੇਗਾ ਫਿਰ ਕੀ ਆ? ਇੱਕ ਦਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਬੀਜਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਜੋ ਸਿੱਟਾ ਜਦੋਂ ਉਹ ਨਿਕਲਦਾ ਬਾਹਰ, ਸਿੱਟਾ ਇੱਕ ਦਾਣਾ ਹੀ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਦਾਣੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਹੀ ਤੀਲਾ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦਾ ਨਾ। ਜਿਹੜਾ ਕਣਕ ਦਾ ਮੰਨ ਲਓ, ਮੱਕੀ ਦਾ, ਜੇ ਇੱਕ ਹੀ ਦਾਣਾ ਆਪਾਂ ਬੀਜਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਹੀ ਦਾਣਾ ਡਿੱਗਦਾ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ। ਪਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਤੀਲਾ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਤੀਲੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ? ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਸਿੱਟਾ ਲੱਗਦਾ, ਅਤੇ ਸਿੱਟੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਦਾਣੇ ਹੁੰਦੇ? ਫਿਰ ਕਈਆਂ ਵਿੱਚ 20 ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਈਆਂ ਵਿੱਚ 25 ਹੁੰਦੇ ਦਾਣੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਇੱਕ ਨਿਯਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਉਤਪਤੀ 'ਚ ਪਹਿਲੇ ਤੋਂ ਹੀ ਉਹ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਦਿਨ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਣਗੇ। ਔਰ ਆਈਏ ਉਸ ਵਚਨ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੀਏ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। ਉਤਪਤੀ 8 ਦੇ ਉਸਦਾ 8ਵੇਂ ਦਾ ਲਾਸਟ ਵਚਨ। ਉਤਪਤੀ 8 ਦਾ ਲਾਸਟ ਵਚਨ, 8 ਦੀ 22। ਜਦ ਤੱਕ ਧਰਤੀ ਹੈ ਹਾਂ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਬੀਜਣ ਅਤੇ ਵੱਢਣ, ਠੰਡ ਅਤੇ ਧੁੱਪ, ਹਾੜੀ ਅਤੇ ਸੌਣੀ ਅਤੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਣਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਇੱਕ ਨਿਯਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਦ ਤੱਕ ਧਰਤੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? ਬੀਜਣ ਅਤੇ ਵੱਢਣ ਦਾ, ਅਤੇ ਮਤਲਬ ਹਾੜੀ ਅਤੇ ਸੌਣੀ ਅਤੇ ਰਾਤ ਦਿਨ ਇਹ ਕਦੀ ਵੀ ਮੁੱਕਣਗੇ ਨਹੀਂ।
ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਅੱਜ ਲੋਕ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਬਰਕਤਾਂ ਭਾਲਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬਰਕਤ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਮਿਲੀ ਜਾਏ, ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆਪਣੇ ਬਚਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਕੇ ਕਦੇ ਵੀ ਕੁਛ ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੀ ਆ ਕੀ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਕੀ ਲੱਗ ਜਾਏ ਹੈ ਨਾ, ਤੀਰ ਤੁੱਕਾ ਲੱਗ ਜਾਏ ਤਾਂ ਲੱਗ ਜਾਏ ਹੈ ਨਾ, ਤੀਰ ਤੁੱਕਾ, ਪਰ ਤੀਰ ਤੁੱਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗੱਡੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ। ਮਤਲਬ ਦੇਖੋ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤੀ ਹੋਊਗੀ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ ਹੋਊ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਹੋਊਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੀ ਕਰਦਾ ਜਾ ਕੇ ਦਿਖਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਤਲਬ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਜਾਂ ਨੌਕਰੀ ਜਾਂ ਕੁਛ ਕਿਤੇ ਕੰਮ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਅਗਰ ਕੋਲ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਚੱਲੂਗਾ? ਤੀਰ ਤੁੱਕਾ। ਪਰ ਤੀਰ ਤੁੱਕਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੱਲਦਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਪਰ ਪ੍ਰਭੂ ਆਪਣੇ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਚਨ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬੀਜ ਬੀਜਣਾ ਸਿੱਖ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਫਿਰ ਉਹ ਬਰਕਤਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਸਾਡੇ ਝੋਲੀ 'ਚ ਪਾਉਂਦਾ ਜੀ? ਇੱਕ ਦਾਣੇ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਸਿੱਟੇ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਕ ਸਿੱਟੇ ਨੂੰ ਜਦੋਂ 20-25 ਦਾਣੇ ਲੱਗਦੇ ਆ, ਐਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਬਰਕਤਾਂ ਸਾਡੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੰਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਤੇ ਲਿਖਿਆ ਇਸਾਕ ਨੇ ਉਸੇ ਸਾਲ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਬੀਜ ਬੀਜਿਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਲਿਖਿਆ ਉਸੇ ਸਾਲ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਦੂਜੇ ਸਾਲ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂ ਤੀਜੇ ਸਾਲ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਲਿਖਿਆ ਉਹਨੇ ਬੀਜ ਬੀਜਿਆ ਉਸੇ ਸਾਲ ਉਹਨੇ ਕਿੰਨਾ ਪਾਇਆ ਜੀ? 100 ਗੁਣਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਤੇ ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਦਿੱਤੀ ਆ? ਬਰਕਤ ਦਿੱਤੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਅਗਰ ਬਰਕਤ ਪਾਉਣੀ ਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਕੀ ਕਰਨਾ ਜੀ? ਆਪਣੇ ਬੀਜ ਨੂੰ ਬੀਜਣਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ ਜੇ ਅਸੀਂ ਬੋਰੀਆਂ ਨਾਲ ਲੈਣਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ? ਬੀਜ ਬੀਜਣਾ ਪਊਗਾ। ਔਰ ਉਹਦੀ 24 ਦੀ 1 ਵੀ ਪੜ੍ਹੀਏ, 24 ਦਾ ਇਹਦਾ ਪਹਿਲਾ ਵਚਨ ਹੀ ਪੜ੍ਹੀਏ। ਹਾਂ ਹਾਂ, ਲਿਖਿਆ ਉਹ ਅਬਰਾਹਮ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਜੀ? ਹੁਣ ਅਬਰਾਹਮ ਬਹੁਤ ਬਿਰਧ ਔਰ ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਔਰ ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦਿੱਤੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੀਆਂ ਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣਾ ਬੀਜ ਬੀਜਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਹਿੰਦਾ ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਬੁੱਢੇ ਹੋ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹਦੀ ਬਰਕਤ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਬਣੀ ਰਹੂਗੀ। ਸਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉੱਤੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉੱਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਬਣੀ ਰਹੂਗੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਬੁੱਢਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਲਿਖਿਆ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਦੀ ਬਰਕਤ ਬਣੀ ਰਹੀ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਤੀਸਰੇ 26 ਦੇ 3 ਵੀ ਪੜ੍ਹੀਏ। ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਹੋਵਾਂਗਾ, ਤੂੰ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਾ ਟਿਕੀ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਹੋਵਾਂਗਾ ਔਰ ਤੈਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦਿਆਂਗਾ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਔਰ ਤੇਰੀ ਅੰਸ਼ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦਿਆਂਗਾ। ਮੈਂ ਉਹ ਸਹੁੰ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਤੇਰੇ ਪਿਤਾ ਅਬਰਾਹਮ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਖਾਧੀ ਸੀ ਪੂਰੀ ਕਰਾਂਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦਿਆਂਗਾ, ਤੇਰੀ ਅੰਸ਼ ਨੂੰ ਵਧਾਵਾਂਗਾ, ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਸਹੁੰ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਪਿਤਾ ਨਾਲ ਖਾਧੀ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰਾਂਗਾ? ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਕਰਾਂਗਾ। ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਅਸੀਂ ਚੱਲਦੇ ਜਾਈਏ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਬੀਜ ਬੀਜਦੇ ਜਾਈਏ, ਪਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਮਾਂ ਆਊਗਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਪੀੜ੍ਹੀ, ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਕੀ ਕਰੂਗੀ? ਉਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰੇਗੀ? ਕੱਟੂਗੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜ਼ਰੂਰ ਕੱਟੂਗੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜ਼ਰੂਰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਪਾਉਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਬੀਜ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜ਼ਰੂਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਸਾਡੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਹੈ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀਆਂ ਆਸ਼ੀਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰੇਗੀ ਜੀ? ਪਾਏਗੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਉਹਨੇ ਕਾਲ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਖ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੀਗਾ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਕੋਲ ਦੇਖੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਆ, ਉਹਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਵਾਧੂ ਬੀਜ ਆ ਹੈ ਨਾ, ਡਰਮ ਭਰੇ ਪਏ ਆ, ਉਹਦੇ ਬੀਜ ਹੀ ਸਕਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਵਿਚਾਰੇ ਕੋਲ ਬੋਰੀ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨਾ, ਖਾਣੇ ਵੀ ਉਹਨੇ ਉਹੀ ਆ ਨਾ, ਸਾਲ ਕੱਢਣਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਕੀ ਕਰੂਗਾ? ਸੋਚੂਗਾ 100 ਵਾਰੀ ਹੈ ਨਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਉੱਗਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਉੱਗਣਾ ਹੈ ਨਾ। ਪਰ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਬੀਜਦੇ ਹਾਂ, ਸੱਚਮੁੱਚ ਮੇਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਇਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਵਧਾਏਗਾ। ਅਤੇ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਸਾਨੂੰ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦਿੰਦਾ, ਸਾਡੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨੂੰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦਿੰਦਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਰਾਜ ਜਿਹੜਾ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆ। ਆਈਏ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬਚਨ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਅਯੂਬ 42 ਦੀ 12 ਵੀ ਪੜ੍ਹੀਏ। ਅਯੂਬ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਉਹਦਾ 12। ਹਾਂ,
ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆਈਏ ਤਾੜੀ ਵਜਾਈਏ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਲਈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਵਚਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਅਯੂਬ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੀ ਪਹਿਲੀ ਅਵਸਥਾ ਤੋਂ ਆਖਰੀ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਵੱਧ ਬਰਕਤ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੀਏ ਹਾਏ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਥੋੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਥੋੜ੍ਹਾ, ਜਦੋਂ ਬੀਜਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜ਼ਰੂਰ ਸਮਾਂ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਕੱਟਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਏਗਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਵਾਹੀ ਦੱਸੂੰਗਾ। ਸਾਡੇ ਨਾ ਅਸੀਂ 6 ਜਣੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਭਾਈ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਸੀਗੇ, ਤਾਂ ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਪੈਸੇ ਮਿਲਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਇਹ ਕਰਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਡਏ ਹਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਡਏ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਗਏ ਅਤੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਵੀ ਟੁੱਟਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਟੁੱਟਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਨਾਲ ਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ ਜੀ ਇਹ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਠੀਕ ਕਰਾ ਲਓ। ਅਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ, ਉਹ ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ, ਹੁਣ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਕੋਠੀ ਬਣੂਗੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਮੈਂ ਹੁਣ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਕੋਠੀ ਬਣੂਗੀ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਸੱਚਮੁੱਚ 2 ਮੰਜ਼ਲੀ ਕੋਠੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਅਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਚੱਲਿਆ 2 ਸਾਲ 3 ਸਾਲ ਤੱਕ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇਗਾ। ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਹੁਣ ਕੋਠੀ ਬਣਨੀ ਆ, ਅਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਠੀਕ ਕਰਾਉਣਾ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਨਹੀਂ ਬਦਲਣੇ। ਅਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਆਦਰ ਕਰਦਾ। ਆਪਣੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਲੋਕ ਬੀਜਦੇ, ਉੱਥੇ ਬੀਜ ਦਾ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਦਰ ਕਰਦਾ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੀਜ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਸ਼ ਹੋਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਅਯੂਬ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਤੋਂ ਆਖਰੀ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਬਰਕਤ ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਦਿੱਤੀ ਬਰਕਤ ਜੀ, ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਿੰਦਾ ਬਰਕਤ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਲਈ ਜੋ ਕਰਨਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਲਈ। ਔਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਚਨ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਕਹਾਵਤਾਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਉਹਦਾ 7 ਦੀ 22 ਵੀ 10 ਦੀ 22 ਵੀ ਪੜ੍ਹੀਏ। ਕਹਾਵਤਾਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ 10 ਦੀ 22। ਯਹੋਵਾ ਦੀ ਬਰਕਤ ਧਨੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਹਾਂ, ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸੋਗ ਨਹੀਂ ਮਿਲਾਉਂਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਯਹੋਵਾ ਦੀ ਬਰਕਤ ਕੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਆ ਜੀ, ਧਨੀ ਬਣਾਉਂਦੀ, ਕੰਗਾਲ ਕਰਦੀ ਆ, ਗਰੀਬ ਬਣਾਉਂਦੀ ਆ, ਵੀ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਬਣਾਉਂਦੀ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਯਹੋਵਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਬਰਕਤ ਆ ਉਹ ਕੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਆ, ਧਨਵਾਨ ਬਣਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਫਿਰ ਕੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਅਤੇ ਸੋਗ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮਿਲਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਾ ਕੇ ਦਿੰਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਉਹਨਾਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਿਲਾ ਕੇ ਦਿੰਦਾ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇੰਜੋਏ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੱਚਮੁੱਚ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਬਰਕਤ ਦਿੱਤੀ। ਸਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਬਰਕਤਾਂ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਅਬਰਾਹਮ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ, ਇਸਾਕ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ, ਉਹ ਯਾਕੂਬ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ, ਯੂਸਫ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਆਈਏ, ਟਾਈਮ ਸਾਡਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਤਲਬ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਹੀ ਬਚਨ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਬੋਲੂੰਗਾ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਛ ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਆਪਾਂ ਸਮਾਪਤ ਕਰਾਂਗੇ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਔਰ ਦੇਖੋ ਉਹਨੇ ਕੀਆ, ਕਾਲ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਇਸਾਕ ਨੇ ਬੀਜਿਆ। ਕਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਾਲ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਬੀਜਿਆ। ਅਤੇ ਲਿਖਿਆ ਉਹਨੇ ਬੀਜਿਆ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੂੰ, 100 ਗੁਣਾ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨੇ ਫਲ ਪਾਇਆ, ਅਤੇ ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਨੇ ਬੀਜਿਆ, ਉਹਨੇ 100 ਗੁਣਾ ਵੱਢਿਆ, ਅਤੇ ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦਿੱਤੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਬੀਜਣਾ, ਸਾਡਾ 100 ਗੁਣਾ ਹੋਵੇ, 30 ਗੁਣਾ ਹੋਵੇ, ਅਤੇ ਬਰਕਤ ਕਿਹਨੇ ਦੇਣੀ, ਉੱਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਦੇਣੀ ਬਰਕਤ। ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇੱਕ ਨੈੱਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੈਂਟੈਂਸ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਔਖੇ ਵੇਲੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਘੱਟ ਕਰ ਦਿਓ, ਪਰ ਦਸਵੰਧ ਦੇਣਾ ਨਾ ਛੱਡੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੀ। ਪਰ ਕਈ ਲੋਕ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਅਖਿਆਈ ਆ ਜਾਂਦੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਛੱਡੋ ਪਰਾਂ ਯਾਰ, ਹੁਣ ਕਾਹਦਾ ਦਸਵੰਧ ਦੇਣਾ, ਹੁਣ ਕਾਹਦਾ ਦਾਨ ਦੇਣਾ ਨਾ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੈਂ ਔਖਾ ਹੀ ਬੜਾ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੈਂ ਗਰੀਬ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹੀ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਤੇ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਵਿਧਵਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਰਾਜਿਆਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਉਸ ਸਾਰਪਤ ਦੀ ਵਿਧਵਾ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਮਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਖਾ ਕੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਆਟਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਕੁੱਪੀ 'ਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਤੇਲ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਖਾਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਕੀ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਮਰ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਅੱਗੇ ਖਤਮ ਹੈ ਕੰਮ। ਪਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਾਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮਰੋਗੇ, ਤੂੰ ਜਾ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰ, ਉਹ ਪਕਾ, ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਮੰਨੀ ਪਕਾਈ। ਅਤੇ ਯਹੋਵਾ ਦਾ ਵਚਨ ਹੈ
ਉਸ ਦੇ ਨਾ ਹੀ ਆਟਾ ਮੁੱਕੇਗਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਤੇਲ ਖਤਮ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਬਾਈਬਲ ਦੱਸਦੀ ਆ ਉਹ ਮਰਨ ਵਾਲੀ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੀਵਨ ਪਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਪਾਈ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਦੂਸਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਪਾਈ। ਲਿਖਿਆ ਫਿਰ ਵਚਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ, ਨਾਲੇ ਇਹ, ਨਾਲੇ ਉਹ, ਨਾਲੇ ਉਹਦਾ ਘਰਾਣਾ, ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਹੀ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਤਿੰਨ ਲੋਕ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਕਾਲ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਸ ਵਿਧਵਾ ਦੇ ਘਰੋਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਖਾਂਦੇ ਰਹੇ। ਜਿੱਥੇ ਮਰਨ ਵਾਲਾ ਸੀਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਉੱਥੇ ਜੀਵਨ ਆ ਗਿਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਬੀਜ ਦੁੱਖ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਬੀਜਿਆ, ਜਦੋਂ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੁਛ ਲੋਕ ਉਡੀਕਦੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਸਮਾਂ ਉਡੀਕਦੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਿੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਹੈ ਨਾ। ਕੁਛ ਲੋਕ ਉਡੀਕਦੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਦਿੰਦਾ ਨਹੀਂਗਾ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਅੱਜ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਕਈ ਦਾਸ ਲੋਕ ਆ, ਕਈ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਾਸ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਸੇਵਕਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਕਈ ਵਿਆਜੂ ਚੱਕ ਕੇ ਵੀ ਪੈਸਾ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਲਾ ਰਹੇ। ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇਖਦਾ ਨਹੀਂਗਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਨਹੀਂ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦਊਗਾ, ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਵਧਾਊਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਰੱਬ ਕਿਤੇ ਗੂੰਗਾ ਬੋਲਾ ਹੈ ਨਾ, ਦੇਖਦਾ ਨਹੀਂਗਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਤਾ ਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਉਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਅਸੀਂ ਸੇਵਕਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਅਸੀਂ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਏਰੀਏ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ 2-2, 3-3 ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ ਸੌਦਾ ਆਧਾਰ ਚੱਕ ਲਿਆਉਣਾ ਤੇ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਕਰਨੀ, ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਕਈ ਬੀਬੀਆਂ ਨੇ ਆ ਕਹਿਣਾ, ਪਾਦਰੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਾਨ ਤਾਂ ਦਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਤਾ ਲੱਗ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਦਿੰਦੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਤਾਂ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ, ਬੀਬੀ ਲੋਕ ਦਾਨ ਤਾਂ ਦਿੰਦੇ ਨੇਗੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰਜ਼ਾ ਸਿਰ ਚੜਾਈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਾਡਾ ਖੁਦਾ ਜਿੰਦਾ ਖੁਦਾ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇਗਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਲੰਗਰ ਲਾ ਹੀ ਰੱਖਣਾ। ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦਿੱਤੀ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਾਗੇ ਪੁਰਾਣੇ 'ਚ ਪੈਰ ਰੱਖਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਬਾਗੇ ਪੁਰਾਣੇ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਬੀਜ ਬੀਜਿਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹਦਾ ਫਲ ਦੇਵੇਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਆ। ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਵਧਾਇਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦਿੱਤੀ, ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਨੂੰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬੀਜ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਤੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਾਸ ਨੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤੋੜਾ ਦਾਣਿਆਂ ਦਾ ਛੱਡ ਕੇ ਗਏ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਆਇਆ, ਇੱਕ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਾਸ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਇੱਦਾਂ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਕਰੋ, ਦਾਣੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗੇ ਆ 45 ਕਿਲੋ ਹੋਣੇ ਆ, ਅੱਧੇ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਜਾਓ, ਅੱਧੇ ਅਸੀਂ ਰੱਖ ਲਾਂਗੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਠੀਕ ਆ, ਚਲੋ ਉਹ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ। ਰਾਤ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਾਸ ਨੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਮੈਨੂੰ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਦਾਣੇ ਕਿੱਦਾਂ ਹੈਗੇ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਤੋੜਾ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਧੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਇੱਕ ਦਾਸ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੋ ਠੀਕ ਆ, ਅਸੀਂ 2 ਤੋੜੇ ਭੇਜਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ 2-3 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਭੇਜ ਦਿਓ। ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ? ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਕਿਤੋਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕਿਤੋਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਭੇਜ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਡਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ, ਆਪਣਾ ਬੀਜ ਬੀਜਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ ਦਲੇਰੀ ਨਾਲ, ਕਿ ਸੱਚਮੁੱਚ ਇਹ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਨਸਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਜ਼ਰੂਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਲਈ ਖੜੀ ਹੋਏਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਧਣਾ ਆ, ਘਟਣਾ ਨਿਗਾ। ਉਸ ਵਿਧਵਾ ਵੱਲ ਦੇਖੀਏ। ਫਿਰ ਲੂਕਾ ਦੀ ਅੰਜੀਲ 21 ਅਧਿਆਇ 'ਚ ਘਰੇ ਜਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹ ਲਿਓ। ਲੂਕਾ ਦੀ ਅੰਜੀਲ 21 ਅਧਿਆਇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਖੜੇ ਸੀ, ਲੋਕ ਦਾਨ ਪਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਇੱਕ ਵਿਧਵਾ ਆਈ, ਔਰ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਉਹ 2 ਦਮੜੀਆਂ ਪਾਈਆਂ। ਤੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਾ ਦਿੱਤਾ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੇ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਾਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੈ ਹੀ ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਸੀਗਾ, ਇਹਨੇ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਜੀਵਨ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਪਾ ਦਿੱਤੀ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਵੱਡੇ ਲੋੜ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖ ਕੇ ਪਾਏ ਨਾ, ਇੰਨੇ ਕੰਮ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਚਲੋ। ਪਰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਾਇਆ। ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੈ ਹੀ ਉਹ ਕੁਛ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਪ੍ਰਭੂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਜਿਹੜੇ ਦਿਲ ਤੋਂ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਜਿਹੜੇ ਦਿਲ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਲਈ ਕਰਨ ਡਏ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਰੁਕਣਾ ਨਿਗਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਬੀਜ ਬੀਜਣ ਦੇ ਲਈ ਰੁਕਣਾ ਨਿਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਕੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਬਲੈਸ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਸਾਡੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਡੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਆ, ਸਾਡੇ ਬੀਜ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਹੋਣਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਬਰਾਹਮ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਅਬਰਾਹਮ ਨੇ ਬੀਜ ਬੀਜਿਆ, ਔਰ ਫਿਰ ਇਸਾਕ ਉਹਦਾ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ, ਇਸਾਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਉਹ ਸੁਭਾਅ ਆ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਯਕੂਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਉਹ ਸੁਭਾਅ ਆ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਯੂਸਫ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੁਭਾਅ ਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਸੀਗੇ? ਗਰੀਬ ਸੀਗੇ। ਯੂਸਫ ਨੂੰ ਲਾਸਟ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ 4ਥੀ ਪੀੜ੍ਹੀ 'ਚ ਆਇਆ, ਤੇ ਯੂਸਫ ਨੂੰ ਕੀ ਬਣਾਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ? ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਮਿਸਰ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਾ ਨਿਗਾ, ਉਤਰਨਾ ਨਿਗਾ। ਤੇ ਉਸੇ ਮਿਸਰ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਯੂਸਫ ਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮਾਰੀਏ ਤਾੜੀ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। ਆਈਏ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਿਰਾਂ ਨੂੰ ਝੁਕਾਈਏ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੀਏ। ਪ੍ਰੇਮੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਿਤਾ, ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਛੇ ਬਚਨਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਸੱਚੇ ਬਚਨਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਜਿਉਂਦੇ ਬਚਨਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਉਂਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਬਦਲਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ
ਦਲੇਰੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਮੀ ਕਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬੀਜ ਨੂੰ ਬੀਜਦੇ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਆਸ਼ੀਸ਼ਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਦਇਆ ਕਰੋ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਸੁਣ ਰਹੇ ਆ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਇਸ ਨੈੱਟ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਦੇ ਦੁਆਰਾ, YouTube ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਉਹ ਸਭ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਬਣੀ ਰਹੇ। ਸਭ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੀਜ ਬੀਜਣ ਵਾਲੇ ਹੋਏ। ਇਹ ਕਲੀਸਿਆ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇਰੀ ਮਹਿਮਾ ਲਈ ਖੜੀ ਹੋ ਜਾਏ। तेरा जलाल प्रभु इस कलीसिया के अंदर प्रगट हो, तेरे लोगों के अंदर प्रगट हो। तेरे लोग कभी भी थोड़ विच ना रहन, गरीबी विच ना रहन, बल्कि धनवान हुंदे जाण और तेरे नाम नूं महिमा बने। सारा जलाल तुहाडे नाम दिंदे प्रभु, दया करो। साडी प्रार्थना नूं सुनिया, धन्नवाद। मसीह यीशु दा नाम लैके मंगदे, आमीन। गॉड ब्लैस यू।